स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो गिलको प्रेजेंट्स विचार तकरार। एक होर अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लेके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं चौथी बार पैरोल मिली है। इस तो पहला भी वो फरलो ते पैरोल ते आ चुके ने। बहुत सारे लोग सवाल चुक रहे हैं कि डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम दे लई कोई वखरा ही कानून तो नहीं बन गया हरियाणा दे विच जिहड़ी वार-वार उन्हां नूं पैरोल मिलती है ते उस दे नाल ही उन्हां दा जिहड़ा कंपैरिजन किया जाता उन्होंने बंदी सिंघां दे नाल जिहड़े अपनियां सज़ावां पूरीआं कर चुके हैं। ना सिर्फ पूरीआं कर चुके हैं बल्कि कई साल अपनी सज़ा पूरी करन तो बाद जेलों दे विच हंडा चुके हैं। ना तो उन्होंने कोई पैरोल दी जाती है, ना ही उन्होंने जेल दे विचों बाहर कढ़िया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार इस बारे नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है, पर इसके बावजूद उन्हों की रिहाई मुनासिब नहीं हो सकी, जिस तरी केंद्र ते वख-वख सूबा सरकारां दोवें जिम्मेवार ने। हुण सवाल इत्थे ही खत्म नहीं हो जाता। हुण सवाल नाल एक होर भी खड़ा हुंदा कि जिस शख्स बारे जो शख्स बलात्कार ते कतल वर्गे संगीन इल्जाम झेलदा होया जेल की सज़ा कट रहा होवे, उम्र कैद की सज़ा कट रहा होवे ते उस दे नाल जिहड़ी सरकार है या सरकार के नुमाइंदे ने इस तरह बिहेव करन कि जिवें वो कोई संत महात्मा है, उन्हां दी नज़र दे विच हो सकदा होवे। पर की ये एक मैसेज स्टेट दे लोकां नूं सही तरीके नाल जांदा है? कोई अनऑफिशियल होवे या कोई निजी प्रोग्राम होवे जिस दिन तुसी कोई सद्दा दवो या किसी भी तरह नाल बुलाओ नूं वो प्रवान किया जा सकता है। पर हद तो उदों हो गई जदों स्टेट गौरमेंट वालों एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाना, उस दे लई सद्दा पत्र दिता जाता गुरमीत राम रहीम नूं कि तुसी आओ इस प्रोग्राम दे विच शामिल हो। विरोधी तरह सवाल जरूर चुक रही ने, खास तौर पर पंजाब दे विच सिख हलकियां दे विच खासा रोस है कि वार-वार एक शख्स नूं पैरोल मिल जाती है जिसते इन्ने संगीन इल्जाम ने, जो सज़ा भुगत रहा उम्र कैद की, पर वो बंदी सिंघां नूं ना तो रिहा किया जाता, ना सिंपति दे दो वर्ड बोले जाते हैं उन्हां दे लई। ये साडे मुल्क दे विच दोहरा कानून क्यों है, इसे मुद्दे ते ही विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाज़र होए हैं। कुछ बाइट्स भी तुहानूं सुणावांगे, उस तो पहला ग्राफिक के जरिए भी तुहानूं पूरी कहानी दसांगे, क्योंकि जिहड़ी पैरोल मिलती है वो इत्तेफाक किवें हो सकता। जदों जदों हरियाणा दे विच इलैक्शन हुंदी है उदों उदों पैरोल दित्ती जाती है कि इन्ना वड्डा इत्तेफाक हो सकता है, ये भी एक सवाल खड़ा होया पिया। साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने, इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई मेहमानां नाल जाण पछाण करा दिंदे आ, फिर आपां अगे वधदे आ। साडे नाल मौजूद ने अनिल सरीन साहब, सीनियर आगू ने पंजाब बीजेपी के, एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर साहब बुलारे श्रोमणी अकाली दल के, नरिंदर संधू साहब बुलारे पंजाब कांग्रेस के, रविंदर बस्सी साहब मनुखी अधिकारों के कारकुन ने ते सीनियर वकील ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। ग्राफिक के जरिए पूरा मसला तुहानूं समझाने। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं चौथी बार पैरोल मिली है, जेल दे विचों वो बाहर आ चुके हैं, चौथी बार उन्होंने ये पैरोल मिली है। हुण तक 4 बार फरलो अते पैरोल ते डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम आ चुके हैं। 55 दिन बाद ही दूजी पैरोल मिल गई। सब तो वड्डी हैरानगी की गल है कि 55 दिन होए सीगे, हले पहली पैरोल खत्म होया, दूजी पैरोल है जिहड़ी उन्होंने 55 दिन बाद ही मिल गई। साल 2022 दे विच ये आंकड़े थोड़े लिए हैरान करने वाले ने, साडे गेस्ट भी ध्यान नाल सुणन। साल 2022 दे विच 91 दिन जेल दे विचों बाहर रहे ने गुरमीत राम रहीम पैरोल ते। फरवरी दे विच 21 दिन की पैरोल दी गई जदों पंजाब दे विच विधान सभा चोणां सी। जून 2022 दे विच 30 दिन की पैरोल दी गई जदों हरियाणा दे विच नगर पालिका चोणां सी। इस तो बाद अक्तूबर दे विच 40 दिन की पैरोल दी गई जदों आदमपुर की बाय इलैक्शन सी हरियाणा दे विच ते हिमाचल दीयां चोणां सी। ते हुण 40 दिन की होर पैरोल दी गई है कि इन्ना वड्डा इत्तेफाक हो सकता है कि जदों जदों चोणां हुंदियां ने, जदों जदों इलैक्शन हुंदे ने, उदों उदों पैरोल दित्ती जांदी। सो इसे गल नूं लैके सिख हलकिआं दे विच गुस्से की लहर है, क्योंकि बंदी सिंघां नाल बेइंसाफी क्यों हो रही है, सज़ा पूरी कर चुके सिंघां नूं रिहा क्यों नहीं किया जा रहा। इस दे नाल ही इस गुस्से दे विच होर वाधा इस करके भी हो गया, सज़ा पूरी कर चुके सिंघां नूं रिहा इस करके नहीं किया जा रहा क्योंकि उन्हां दे लई जिहड़ा स्टेट गौरमेंट अपनी NOC नहीं दे रही, ये सेंटर गौरमेंट कहती कि स्टेट गौरमेंट का अधिकार खेतर है। इस दे नाल ही CM खट्टर के सलाहकार कृष्ण बेदी वालों बाबा के दरबार दे विच हाज़री भरी गई। MP कृष्ण पवार ने डेरा मुखी नूं सूबा पद्धरी समागम दे विच शामिल होने के लिए सद्दा तक दे दिता। सो ये पूरा मुद्दा है जिस मुद्दे नूं लैके सिख हलकिआं दे विच रोस। वो तुहानूं बाइट भी सुना दिंदे आ जिस दी मैं गल कर रहा सीगा कि सरकारी समागम दे विच शामिल होने के लिए सद्दा तक दिता जाता है। ये बाइट सुनो तुसीं जी। कृष्ण बेदी जी बोलिए जी। जी सतगुरु सही आसरा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आज स्वच्छता अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश में चलाया आज ये जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। संत शिरोमणि रविदास जयंती का कार्यक्रम है 3 फरवरी का स्टेट लेवल फंक्शन। अच्छा जी। और संत शिरोमणि रविदास जयंती हरियाणा सरकार इसको सेलिब्रेट कर रही है
नरवाना के अंदर मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। अच्छा जी। इसका न्योता देने के लिए आज ही कृष्ण कुमार जी हमारे राज्यसभा सांसद और मैं सरसा में आए थे। आज हम संत गुरुदास जी महाराज की 147वीं जयंती नरवाना के अंदर मनाई जा रही है। उसका संदेश मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे सहयोगी मेरे साथी सब बेबी जी मेरे साथ है, तो आज हम न्योता देने के लिए आए थे जी। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। ਸੋ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਵਾਰ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓਗੇ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਵਾਰ 3-3 ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਤਫਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਰਾਹਤ ਰਹੀਮ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਵੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। should have been avoided। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। it should have been avoided। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਚਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮਿਨੋਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਗਨਮੈਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਔਰ 3 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਬਈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਦੀ BBMP, ਕਦੀ ਆਰਮੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਐਮ ਦੀ OSD ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਵਾਰ MP ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ MP ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 3 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆਓ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸਵੇਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਈ ਬੋੜੋ ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਰਵਾਨ ਸਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ स्टेटमेंट। जब राम रहीम को फिर 2 महीने के बाद पैरोल दे दी गई है, ऐसे कौन से नियम है जो आम आदमी के लिए नहीं है उन्हीं के लिए है? देखिए वो तो नियमों की मैं कोई चर्चा नहीं करता, नियम अनुसार ही मिली होगी। पैरोल मिलने के बाद कोई फर्क नहीं है, जिस तरह से बाहर पहले 40 दिन की पहले रही, 30 दिन की बात पहले रही, उसके बाद लगातार पैरोल। वो तो भाई जिसका अधिकार होता है पैरोल लेना मांगना सबका अधिकार है, जो भी जेल एक्ट के हिसाब से मिली होगी। लो जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर ते साबका सीएम हरियाणा भुपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि यह तो पैरोल तो जी हर एक का हक हैगा, वो पैरोल नियमां के अनुसार ही दी गई है। हाँ जी संधू साहब, हुण दसो, थोड़े लीडर तो खुद मनी जाते हैं कि ठीक है जी ये पैरोल सही दी गई है, नियमां के अनुसार दी गई है, हरेक का हक है। देखो जे नियमां दे आपां नियमां ते नहीं ना जा रहे, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾ ਖਿਸਕ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। नहीं वोट बैंक का ना बिल्कुल गलत गल है। साडा कोई भी मंत्री या कोई भी एक्स मिनिस्टर या कोई भी एमएलए ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਬਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਉੱਗੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਬਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਵਾਰ 4-4 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ, 90-90 100-100 ਦਿਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 100 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। देखो मैक्सिमम हरप्रीत जी 30 दिन की पैरोल होंगी, वो भी एट दी डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट होंगी है। तो ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਟੂਲ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਪੁੱਕੇ ਲੜਨੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੈਰਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਈਟ ਹੁਣੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਨਵਿਕਟਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਭੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ OSD ਖੱਟੜ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਪਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਲਾਅ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 91 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਸਰ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਈਵਨ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 90-90 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 90-90 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣ? 90-91 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰ ਆਮ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਜੋ ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨੰਬਰ 2, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ? ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ। ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਚਲੋ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਓ।
ਔਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਔਰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੱਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਖਣ ਫਿਰ ਬੋਲਣ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੈਰੋਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਨਵਿਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਰੇਪ ਕਨਵਿਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਰੋਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਜਵਾਬ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਆਨਾ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੋ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ, ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 25 30 35 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਲਈ ਹੋਗੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀ ਤੇ ਕਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਲੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬੈਠੇ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੀਂਗ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਹੋਣਾ ਸੀ?
ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਗੋਲ ਬੋਲਣਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਸਮਝਦੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਡਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ? ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ। ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਓ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੋਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਾਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਲਈ ਹੂਐਂਡ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ? ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਮਾਫ ਹੋ ਜੂਗੀ, 2 ਹੋ ਜੂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਹਰਫੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਾ ਫਿਰ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਢੋਲ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਯੂਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਐਕਸੈਪਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 2 ਨੋਟਿਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕੋਗੇ, ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੱਢੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਹੈ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨੋਟਿਸ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਪਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੀ ਖੱਟ ਲਈ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸਾਰਾ ਕੇਸ। ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। This is the principal stand of the government और बंदी सिंह वास्ते स्टैंड कौन रह रहा है? स्टैंड पे ना सेंटर स्टैंड ले रही है ना उस स्टैंड पे स्टेट स्टैंड ले रहा है। बंदी सिंह हले भी जेलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ और डेरा मुखी पैरोल ਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪਲਾਈ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਤੇ ਮੈਂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ गवर्नर साहब ने जो देखा वो कहते जी ये तो बात ही कुछ नहीं है, इनको तो जल्दी से रिहा किया जा सकता है, तो मुझे आप इनके कस्टडी सर्टिफिकेट करो। ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਏ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, वहीं से फैसला होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੁਗਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਭੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ ਫਟਾਫਟ ਰਿਪਲਾਈ, ਫਿਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਾਈ ਨੇਮ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ
ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਜੱਜ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤ ਲਈ, ਦੁੱਗਣੀ ਭੁਗਤ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਪਲੀਜ਼। ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਬ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੈਦ 16 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈਏ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕੀ ਹੈ ਮਾਣਮੱਤੀ ਝਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਿੱਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ BBMP ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ BSF ਫੜਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਬੀਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖੋਗੇ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹੋਰ ਅੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ, ਦੋਹਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।